By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Lesson 16 درس 16 in and out of school داخل و بیرون از مکتب. Adverbs of frequency قیدهای تکرار. Let me explain this part. Adverbs of frequency قیدهای تکرار. خب قیدهای تکرار اول که بیاین معرفی کنم که چی هستم. Shows repetition of an action. Show adverbs of frequency. Show repetition of an action. Repetition یعنی چی؟ یعنی تکرار. تکرار action یعنی چی؟ عمل. Show repetition of an action. تکرار یک عمل نشان میده. They are used after the subject. They are used after the subject. بعد از subject یا فاعل استفاده میشه. And before the verb. و قبل از فعل استفاده میشه. بعد از subject و قبل از فعل. They are used after to be verbs. They are used after to be verbs. بعد از to be verb ها استفاده میشه. خب قیدهای تکرار ما چی ها هستن؟ Always, usually, sometimes, hardly, ever. Always همیشه. Usually معمولا. Sometimes بعضی اوقات. Hardly ever به ندرت. و never هم هستن. هرگز. خب و sometimes exception هستن. هم میتونه که در beginning جمله استفاده شود، هم در middle جمله، هم در end یعنی آخر جمله میتونه استفاده شود. ولی دیگرایش همیشه بعد از subject و قبل از فعل استفاده میشه و همیشه بعد از to verb استفاده میشه. به عنوان مثال I always do my homework. I always do my homework. She usually eat, or for example we can say they usually eat pizza. They usually drink coffee. Or you sometimes come late. You sometimes come late. خب در کل گرامری که در این صفحه بود درباره adverbs of frequency بود، یعنی قیدهای تکرار. خب قیدهای تکرار چی هستن؟ They show repetition of an action. تکرار یک عمل نشان میده. They are used after the subject and before the verb. آنها استفاده میشه بعد از subject و قبل از فعل. They are used after to be verbs. بعد از to be verb ها استفاده میشه و آنها کدام هستن؟ Always, usually, sometimes, hardly ever. خب I always do my homework. I always do my homework. من همیشه کارخانگی خود انجام میدم. I usually come to class on time. I usually come to class on time. من معمولا به صنف سر وقت میایم. Sometimes I talk in class. Sometimes I talk in class. بعضی اوقات من در صنف گپ میزنم. خب در نوت ما ذکر کردم که sometimes در اول جمله میتونه بیایه. I sometimes talk in the class. یعنی درسته؟ I sometimes talk in the class. من بعضی اوقات در صنف گپ میزنم. I hardly ever sleep in the class. I hardly ever sleep in class. من به ندرت داخل صنف میخوابم. I subject ما هست. hardly ever بعد از subject آمده و قبل از sleep هم فعل ما هست. قبل از فعل آمده. I never threw paper airplanes. I never threw paper airplanes. نه هرگز هواپیمای یا موشک کاغذی پرتاب نمیکنم. Exercise 1. exercise اول language focus تمرکز زبان. Part A بخش A. Take the survey همین سروی رو بگیرین. Circle a letter to complete each sentence. با یک از حروف حلقه بکشید تا که هر جمله را تکمیل کنید. Survey. What kind of student are you? چه نوع شاگرد شما هستین؟ Number 1 شماره اول I. خب اینا رو بین از بخش B کار کنیم. Part B. Zach completes the survey in part A. Zach همین سروی بخش A تکمیل میکنه. Listen and write his answers on the lines.
گوش کنید و بنویسید جواباتشان در خط. then practice. پس تمرین کنید. خب این بخشه. قبل از اینکه شما پارت بی کار کنید اول خودتان کار میکنید و همون گزینه هایی که براتون درست هستن حلقه میکشید. به عنوان مثال من که کارخانگی خوره همیشه انجام میدم گزینه A حلقه میکشم I always do my homework. یا من که هرگز داخل صف نمیخوابم گزینه ای را حلقه میکشم I never sleep in class. این باز در خودشون بستگی داره. هر گزینه ای که در مورد خودشون درست بوده حلقه میکشیم. بعد بخش B Zach completes the survey in part A. همون سروی که زک تکمیل کرده لسنینگش گوش میکنید و کار میکنید. نمبر 1 شماره اول I usually خب اینو که من میخوانم از زک هستم. I usually do my homework. من معمولا کارخانگی خود انجام میدم. I always come to class on time. I always come to class on time. همیشه در صنف سر وقت میاییم. I usually listen to the teacher. I usually listen to the teacher. من معمولا به استاد گوش میدم. I sometimes answer a lot of the teacher's questions. I sometimes answer a lot of the teacher's questions. من بعضی اوقات به بیشتر سوالای استاد جواب میدم. I never listen to music on my headphones in class. I never listen to music on my headphones in class. من هیچ وقت با هدفون خود در صنف موسیقی گوش نمیدم. I sometimes get good grades. I sometimes get good grades. بعضی اوقات نمره خوبی میگیرم. I hardly ever sleep in class. I hardly ever sleep in the class. من به ندرت داخل صنف میخوابم. I hardly ever throw paper airplanes in class. I hardly ever throw paper airplanes in class. من به ندرت داخل صنف موشک کاغذی پرتاب میکنم. Part C بخش C Talk to 4 of your classmates. با 4 تا از همصنفه خود گپ بزنید. Find out their responses. جواباشون رو پیدا کنید. To the survey items. به مواردی که در سروی هستن. I always do my homework. من همیشه کارخانگی خود انجام میدم. How about you, Maria? درباره تو چطور ماریا؟ I usually do my homework. من معمولا کارخانگی خود انجام میدم. I hardly ever sleep in class. من به ندرت داخل صنف میخوابم. How about you? درباره شما چطور؟ جین. I always answer a lot of the teacher's questions. من همیشه بیشتر سوالای معلم جواب میدم. How about you? درباره شما چطور؟ کوئی میرم به طور کانورسیشن یا محاوره همین رقم کار کنید. Exercise 2 exercise دوم listening. Part A بخش A Anna talks about her weekend activities. آنا درباره فعالیت‌های آخر هفته خود گپ میزنه. How often does she do these things? چند وقت یک بار او این فعالیت‌ها رو انجام میده. Listen and write A آنا in the correct columns. گوش کنید و بنویسید A آنا در ستون‌های درست. Weekend activities فعالیت‌های آخر هفته. Always همیشه. Usually معمولا. Sometimes بعضی اوقات. Hardly ever به ندرت. Never هم هرگز میشه. Go dancing رفتن به رقصیدن. Go shopping رفتن به خریداری. Sleep late دیر خوابیدن. Read books کتاب خواندن. Go bowling رفتن به bowling. خب کارهایی که آنا در آخر هفته انجام داده یا چند وقت یک باری فعالیت ها رو انجام میده. The first one is done. اولیش کار کرده هستم. Go dancing sometimes. دومیشه go shopping always. Go shopping always. آنا ای بنویسید در قسمت. 3 سوم sleep late دیر خوابیدن. Hardly ever A آنا بنویسید. 4 read books کتاب خواندن. Never A بنویسید اینجا. 5 go bowling رفتن به bowling. Sometimes اینجا A بنویسید. Part B بخش B How often does Charlie do the things in part A?
چند وقت یک بار چارلی هم فعالیت های بخش A انجام میده. Listen again and write C Charlie in the correct columns in part A. گوش کنید دوباره و بنویسید C یعنی چارلی در ستونهای درست در بخش A. خب go dancing رفتن برقصیدن C never اینجا C بنویسید یعنی چارلی هرگز. go shopping رفتن به خریداری hardly ever به ندرت اینجا C بنویسید. sleep late دیر خوابیدن usually اینجا C بنویسید. read books کتاب خواندن اینجا C بنویسید always. go bowling رفتن به بولینگ اینجا C بنویسید sometimes. exercise 3 exercise 7 speaking. What do you do after school? بعد از مکتب چیکار میکنید؟ write sentences جملات بنویسید. use the activities in the box از فعالیت های داخل جعبه استفاده کنید or your own ideas یا نظریه خودتان. do my homework انجام دادن کارخانگی من. go shopping رفتن به خریداری. play the guitar نواختن گیتار. use the internet استفاده کردن از اینترنت. watch TV تماشای تلویزیون. خب always همیشه کدام کار را انجام میدین؟ I always watch TV after school. یکم فعالیت دیگه‌ای که همیشه انجام میدین always. یکم فعالیت دیگه‌ای که معمولا انجام میدین usually. یکم فعالیت دیگه‌ای که sometimes بعضی اوقات انجام میدین و فعالیت بعدی که hardly ever یعنی به ندرت انجام میدین و فعالیت آخری که هرگز انجام نمیدین. خب این بستگی به خود شما داره. این قسمت رو پر میکنید با فعالیت هایی که انجام میدین و ده خوشون بستگی داره مثلا کدام فعالیت ها کدام وقت انجام میدین یا چند وقت یک بار انجام میدین. یه بخشم پر میکنید و از تمرینش عکس میگیرین و برای من میفرستین. Part B بخش B work with a classmate با یک همصنفی کار کنید. read your sentences from part A to each other و جملات خود بخوانید از بخش A به هم دیگر. Then tell the class two things about your classmate. سپس به صنف بگویید دو تا چیز درباره همصنفی خود. به عنوان مثال Nadia always goes to soccer practice after school. نادیه همیشه میره به تمرین فوتبال بعد از مکتب. She hardly ever goes shopping. و به ندرت میره به خریداری. خب یه هم از درس امروز ما. ادامه درس شما ویدیوی بعدی. Goodbye. Have a good time.